गीता अमृतधारार यही आलोचना को आपण मानंकु अंतरर स्वागत। आमे सांख्य जोगर यात्रा आरंभ करिसंती। द्वितीय अध्याय श्लोक 5 पर्यंत आमे पढ़िथिले। श्रीकृष्ण ठारू अर्जुन क्लीब अनार्य अकीर्तिकर अस्वर्गम भली गोटे प्रकार आहत हला भली भत्सना शुणिया परे मध्य अर्जुन तांकर भावावेग रोकी पारि नाहंती। तथापि भी कहउछंती जे भीष्म द्रोण जो माने आज प्रति जोत्सा योद्धा होइके आम आगे अछंती से माने आमर पूज्य से माननको प्रति आक्रमण करिवा बहुत जटिल विषय एवं गुरु माननको हत्या करी महानुभाव माननको हत्या करी अपेक्षा बरं श्रेष्ठ होछि भक्ष्यम अपि ह्य लोके भिक्षा करी एई जगत रे बंचिबा। किछि जय दरकार नहीं, राज्य दरकार नहीं। आमे जो माननको निमंते बंची थांते सेई भली गुरुजन माननको हत्या करिवा अर्थ आमे अवशिष्ट जीवन रे से मानकर रक्त को भुंजन करिवा अर्थात भुंजीय भुगान रुधिर प्रदिग्धान से मानक रक्त विनिमय रे आमे भोग नबा। एवं से तांकर आहुरी शक्तिशाली युक्ति को कृष्ण आगे रखुचंती। से कहउचंती श्लोक 6 रे न च एतत् विद्म कतरत् नो गरीयो जदवा जयेम जदि वा न जयेयु जान एव हत्वा न जिजीविषामः ते अवस्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। से कहउचंती जे यही जो युद्ध रे आमे न च एतत् विद्म एटा हमको जना अछि जे आमे कौन जानू कि से माने कतरन अर्थात जहा आम मानक प्रति उत्तम जहा आम पाई उत्तम गरीय सेटा हेला जत बा जयेम जदि बा न जयेयु जे आमनक पक्षरे जोटा भल सेटा में मध्य जानू ना एवं सेमाननको द्वारा जिणिबा युद्धर तो दुईटा नियम हम गोटे सेमाननको जिणिबा नले सेमाननको द्वारा विजित हवा हारी जिबा। तले केउटा आम मानक पक्षरे भल जद बा जयेम जदि बा न जयेयु जितिबा बा न जितिबा एटा कोटा आम पाई गरीय कोटा उत्तम ता आमको जड़ा नहीं। जदि भी आमे धृतराष्ट्र पुत्र माननको हत्या करि दौ युद्ध रे ताले सेमाने मले कि बंचिले आमे किछि से विषय चिंता करिवा नहीं। सेई धृतराष्ट्र मंगर पुत्र माने वर्तमान आम मानक पक्षरे युद्ध क्षेत्र रे दंडायमान अर्थात एक कथा कहा जाउछि जे न यत बा जयेम न जदि बा जयेयु न कतरत गरीय एतत् न च न विद्म। आमे जानी ना हूँ कि आमको कौन करवा उचित। आमे मध्य यह जानी ना हूँ कि आमे विजय प्राप्त करिवो अर्थात से माने आम उपरे विजय लाभ करिवे। जो माननको मारी आमे जीवित रहबा को चाहू ना हूँ सेही धृतराष्ट्र पुत्र माने सम्मुखरे युद्ध करिया पई प्रस्तुत होई ठिया हैछंती। ताले एई सब श्लोक गुड़िकरे निसंदेहरे अर्जुन मनर गोटे व्याकुलता एवं निजर गोटे भ्रमित स्थिति को
ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ତାର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ବିବେକ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଅଧିକାର କରିନେଇଛି। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ସେନାକୁ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ଭଳି ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଭାବାନ୍ତର ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟା। ଆକୁ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ସେନ୍ସରେ ତ ନେଉଛୁ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭାବନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ୟା। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଆସେ ଆମେ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା କି ସେ ସମସ୍ୟା ଠାରୁ ଭାଗି ପଳାୟନ କରୁଥିବା, ତାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉନଥିବା, ଏଇଭଳି ହୁଏତ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ପାଖରେ କିଛି ଆଶା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭଳି ବୀର ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସଖା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନର ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ନୀତିର କଥା ଯେ ଅହଙ୍କାର ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମ ଇଏ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର, ଏଥିରେ ଆମେ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ଉଚିତ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟାତ୍ମିକା ଶକ୍ତି, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି ସେ ତାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ସଙ୍କଟ ଆମର ବି ହୁଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାନସିକ ଭାବରେ ଦୋହଲି ଯାଉ, ବିହଳ ହୋଇଯାଉ, ଆମ ମନ ଛୋଟ ହୋଇଯାଏ, ଆମେ ବହୁ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଓ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତର ଭାବନା, ପୁଣ୍ୟ ଭାବନା, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମକୁ ଦଗ୍ଧ କରେ। ଆମେ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସୁ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଜୟ ଦରକାର ନଥାଏ, ପରାଜୟ ବି ଦରକାର ନଥାଏ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କଲେ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିବ ବୁଝି ପଡ଼େ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଲାଭ କଲେ ବି କ'ଣ ଲାଭ ହେବ ସେ କଥା ବି ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ମୋହ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଯଦି ଜୟ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ ବା ଜୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କି ରାଜ୍ୟ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଭିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ଇଏ ତ ବେଶୀ ଜରୁରୀ। କିନ୍ତୁ ବା ଆମକୁ ବରଂ ସେହି ସବୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଭାଇ, ଆମ କୁଟୁମ୍ବ, ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ବିନା ଜୀବନ ଧାରଣ ଆମ ପାଇଁ ଦୁର୍ବିଷ ହୋଇପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହତ୍ୟା କରିକି ଗୋଟେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା, ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରାଜୟ। ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରା ତାଙ୍କୁ ଅନେକ କଥା ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଇପାରୁଛି ଯେ ମାନସିକ ଭାବରେ ସିଏ ଦୁଃଖୀ ଥିଲେ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଉଚ୍ଚ ବଂଶଜ ଜ୍ଞାନ ରହିଥିଲା, ଅନାସକ୍ତି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଉଦାରତା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ରହିଥିଲା। ତ ଏଇଭଳି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ରଖିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ସେ କଥାକୁ ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ, ସପ୍ତମ ଶ୍ଲୋକରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः झचच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्य हतेऽहं साधिमां त्वं प्रपन्नम्। ବାଃ, ଏଭଳି କଥା କେବଳ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭଳି ମହାନୁଭବ ହିଁ କହିପାରନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ସମର୍ଥନ ମିଳିନାହିଁ, ବରଂ ଗାଳି ମିଳିଛି, ଭତ୍ସନା ମିଳିଛି, କଟାକ୍ଷ ମିଳିଛି, କଟୁ କଥା ମିଳିଛି।
କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ନିଜକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭଗବତ ଗୀତାର ବହୁ ଶ୍ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଶ୍ଲୋକ, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ତର ପାଇଁ, ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ, ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଭଳି ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି। ଏହି ସମର୍ପଣର ଭାଷା ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁଟା ଶ୍ରେୟ ଆଉ କେଉଁଟା ଶ୍ରେୟ ନୁହେଁ, ଯତ୍ ଶ୍ରେୟ ସ୍ୟାତ୍ ନିଶ୍ଚିତଂ ବ୍ରୂହି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଏବଂ କାର୍ପଣ୍ୟ ଦୋଷ ଉପହତ ସ୍ୱଭାବ ପୃଚ୍ଛାମି ତ୍ୱାଂ ଧର୍ମ ସମ୍ମୂଢ଼ ଚେତ। ମୋ ପକ୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, ଦୋଷ ରହିଛି। ମୋର ଉପହତ ସ୍ୱଭାବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ସ୍ୱଭାବ ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେହିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଶିଷ୍ୟ ତେ ଅହଂ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଲି। ସାଧି ମାଂ ତ୍ୱାଂ ପ୍ରପନ୍ନମ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶରଣକୁ ଗଲି। ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତଂ ବ୍ରୂହି ତନ୍ମେ, ଯେଉଁଟା ମୋ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳକର, ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ମୋ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଶ୍ରେୟସ୍କର, ସେହି କଥାଟିକୁ ମୋତେ ଦୟାକରି କହନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ପଣ୍ୟ ଦୋଷ ଉପହତ, କରୁଣାରୂପୀ କଳୁଷରେ ଅଭିଭୂତ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ସମ୍ଭ୍ରମିତ ହୋଇକରି ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଶ୍ରେୟସ୍କର ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କରି କହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶରଣରେ ଅଛି, ଆପଣ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ଯଦି ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତେ, ସହଜରେ ତ ଆମେ ମାନସିକ ଭାବରେ ବିଚଳିତ, କାରଣ ସେ ତ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଜୀବନ ନେବେ ନହେଲେ ଜୀବନ ଦେବେ, ଯୁଦ୍ଧଭୂମି। ଜୀବନ ଦେବା ସହଜ ନୁହେଁ, କି ଜୀବନ ନେବା ବି ସହଜ ନୁହେଁ। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଅତି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉଦ୍ବେଳିତ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ମାଗୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିସାରିଛି, ଗାଳି ମିଳିସାରିଛି, ଭର୍ତ୍ସନା ମିଳିସାରିଛି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଗୁରୁ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶରଣରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଜଣେ ଗୁଡ଼ିଏଫୁଲ ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଥିବାରୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଖ୍ୟାତି ଥିଲା, ସମ୍ମାନ ଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, ଉପଦେଶ ପାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ଗୁଡ଼ିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁନଥିଲେ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରହିଯାଉଥିଲେ ସେ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରୁଥିଲେ, ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ। ଏ ଗାଳି ଶୁଣିକି କିଛି ଲୋକ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଗୁଡ଼ିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏଇ ଟେକ୍ନିକଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ, ଯେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଗାଳି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶରଣକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରକୃତରେ ଉପାୟ ନାହିଁ। ଗୁରୁର ଧର୍ମ ତାଙ୍କୁ ତୁଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଅସହାୟ ମନେ କରିଥିବା, ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାରେ ଅସମର୍ଥ ଅନୁଭବ କରିଥିବା ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ଏବଂ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ମୋର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ମୁଁ କେଉଁଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେଉଁଟା ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜାଣୁନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ଏବେ କରୁଣାର ଆଧିକ୍ୟତା ରହିଛି, ଅଜ୍ଞାନ ଜନିତ ମୋହ ହେତୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ କରୁଣା ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ସେ କରୁଣା ଗୁଡ଼ିକ ନିରାଧାର ଏବଂ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ବିଷୟକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ତ ମହାଚ୍ଛନ୍ନ ବୁଦ୍ଧି ପକ୍ଷରେ ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ସ୍ୱଧର୍ମ
ଧର୍ମ ସମ୍ମୂଢ଼ଂ ଚେତା। ସେ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ, ଧର୍ମ କହିଲେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର ଅସ୍ତିତ୍ୱଗତ ଗୁଣ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଧର୍ମ। ଯେଭଳି ଚିନିର ଧର୍ମ ହେଉଛି ମଧୁରତା, ଲୁଣର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଲୁଣିଆ। ତେଣୁ ଏଇଠି ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାର, ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଯାହା ଧର୍ମ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବୀରତ୍ୱ। ତେଣୁ ସେଇଠି ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ବୀରତ୍ୱର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି, ତାଙ୍କ ବୀରତ୍ୱର ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି ସାମ୍ନାରେ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ଭଳି ଗୁରୁଜନ, ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରାଣାଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ନିଜଠାରୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଭଳି ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ବିଧି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲଦିଦେବ, ସେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯିବ। ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣକୁ ଯିବା ଛଡ଼ା ଆଉ ମଣିଷ ପାଖରେ କିଛି ଉପାୟ ନଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ନିଜର ଅଜ୍ଞାନତାର ସେ ସନ୍ଧାନ କରିପାରିଛନ୍ତି, ନିଜର ଶଙ୍କାର ସେ ସନ୍ଧାନ କରିପାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାର ସମାଧାନ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଖୋଜିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଉପଦେଶ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସିଛି, ଏଇ ଦୁଃଖରେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ କ'ଣ ମିଳିବ? ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କରିବି। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି, ନହିଁ ପ୍ରପଶ୍ୟାମି ମମ ଉପନୋଦ୍ୟାତ ୟଚ୍ଛୋକ ମଚ୍ଛୋଷଣମିନ୍ଦ୍ରିୟାଣାମ୍ ଅବାପ୍ୟ ଭୂମାବସପତ୍ନମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟଂ ସୁରାଣାମ୍ ଅପି ଚ ଅଧିପତ୍ୟମ୍। ଯେ ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ନହିଁ ପ୍ରପଶ୍ୟାମି ମମ ଅପନୁଦ୍ୟାତ ୟଚ୍ଛୋକମଚ୍ଛୋଷଣମିନ୍ଦ୍ରିୟାଣାମ୍ ଅବାପ୍ୟ ଭୂମା ବସପତ୍ନମୃଦ୍ଧ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଏଇ ପୃଥ୍ୱୀ ଉପରେ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟକୁ ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମିତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି ଉପାୟ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯାହା ଶୁଷ୍କ କରିଦେଇଛି ତାଙ୍କର ଏହି ଶୋକଟି ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଜଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶୋକ ହୋଇଛି ଆଉ ତାକୁ ସେହି ସମୟରେ କୁହାଯିବ ଯେ ତୁମକୁ ପୃଥିବୀର ରାଜା କରିଦିଆଗଲା, ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବ କି? କରିବନି ନା। ଜଣଙ୍କର ତାର ଅତି ନିକଟତର କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ହୋଇଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଦୁଃଖର ସମାଧାନ ଦିଶୁନାହିଁ, ଅଥଚ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ମିଳିବ, ଆପଣ ଗୋଟେ 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲକୁ ନିଆଯିବ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚାରକ ପରିଚାରିକା ମାନେ ବହୁତ ସେବା ଯତ୍ନ କରିବେ, ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବ କି? କରିବନି ନା। ସେଇ କଥା ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୂଲୋକରେ ଅସପତ୍ନମ୍ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ଧନଧାନ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ରାଜ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଧିପତ୍ୟ ଥିଲା ଭଳି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଯଦି ବି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତଥାପି ମୁଁ ଯେଉଁ ଶୋକ ଭୋଗ କରୁଛି ସେଇ ଶୋକର ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଉଦ୍ଧାର ନାହିଁ। ମୁଁ କିଛି ତେଣୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଏଇଭଳି ଜୟକୁ ବା ବିଜୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୁରାଣାଂ ଅପି ଆଧିପତ୍ୟଂ ଚ ବାପ୍ୟ ଯତ୍, ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ମୋ ପାଖରେ ଆସିଛି, ଦେବତାମାନେ ଭୋଗ କରୁଥିବା ସୁଖ ଯଦି ମୋତେ ବି ମିଳେ, ତାହେଲେ ବି
ମୁଁ ଏଇ ଖୁସିଟି ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ହେଉଛି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏକ ଚରମ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣିଷର ସମର୍ପଣ ଏଇଭଳି। ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଥମେ ସମର୍ପଣ କଲେ, କହିଲେ ଯେ ମୋ ଶିଷ୍ୟ, ଯାହା ମୋ ପାଇଁ ଉଚିତ ଆପଣ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ପୁଣି ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ସେଇଟା ଚାହିଁବା ଉଚିତ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ମଣିଷ ଏହା ହିଁ କରେ। ତେଣୁ ମଣିଷ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରୂପରେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଶୋକ ସମ୍ବିଘ୍ନ ମାନସ, ମୋ ଭିତରେ ଶୋକ ବହୁତ, ଆଉ ମୋତେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବା ବା ଆଧିପତ୍ୟ ଲାଭ କରିବା କି ଦେବତାମାନେ ଭୋଗ କରୁଥିବା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଯାହା ବି ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ଯଦି ବି ମୋତେ ମିଳେ ତାହେଲେ ବି ମୁଁ ଖୁସି ହେବି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ସେଇଟାର ମୋର ଗୁରୁ ମୋତେ କଲ୍ୟାଣ, ସେଇଟା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତୁ। ଏଇସବୁ ଭାରି ସାଙ୍କେତିକ ବିଷୟ। ଭଗବତ ଗୀତା ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଜ୍ଞାନର କଥା, ତତ୍ତ୍ୱର କଥା, ଜ୍ଞାନର କଥା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ବଡ଼ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ତାର କେତେ ଯେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା, କେତେ ପ୍ରକାରର ଗୁରୁମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଭାବରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି ସମାଜରେ, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ହିଁ ଅନୁସରଣ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପରିବେଷଣ କରୁଛୁ। ବିନୋବାଙ୍କର, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର, ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର, ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କର ଏବଂ ଚିନ୍ମୟାନନ୍ଦଙ୍କର, ଏସି ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତଙ୍କର, ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କର, ଏ ସମସ୍ତ ଭଗବତ ଗୀତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ଚମତ୍କାର, ବହୁତ ମୌଳିକ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗୃହୀତ କରି ତାର ପରିଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ତାର ଏକ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନିବେଦନଟି ହେଉଛି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ବା କୌଣସି ଉତ୍ତର, କୌଣସି ଜ୍ଞାନ, କୌଣସି ବିଜ୍ଞାନ ଯାହା କିଛି ଭଗବତ ଗୀତା ଜରିଆରେ ଆସିବ ତାକୁ ମନନ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ମନନ କଲେ ହିଁ, ତା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ତାର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟଟି ଫୁଟି ଉଠେ। ଗୀତା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ନାମରେ, ଗୀତା ମାଧୁରୀ ନାଁରେ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜଗତରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଗୀତା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ବାବାଜୀ ରାମ ସୁଖଦାସ। ଆମ ଭାରତରେ କେବଳ ଗୀତା ଜ୍ଞାନକୁ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ପ୍ରଚାରିତ କରିବା ପାଇଁ, ବହୁ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଗୀତା ପ୍ରେସ୍ ନାମକ ଏକ ବିରାଟ ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା, କରୁଛି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ମହାନ ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାରତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେହି ଭାରତର ଜଗଦୀଶ୍ୱର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ମହାନ ଜ୍ଞାନ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଉପନିଷଦ ଗୁଡ଼ିକର ସଂକଳନ କରିଛନ୍ତି, ଉପନିଷଦ ଗୁଡ଼ିକର ସାରାଂଶ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତତ୍ତ୍ୱର, ଯେଭଳି ଆମେ ସାଂଖ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକର ବିରାଟ ଗୋଟେ ସମ୍ପତ୍ତି, ବିରାଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ଆନନ୍ଦରେ କିଭଳି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ନିଜ ଦୁଃଖ କ୍ଳିଷ୍ଟ ମନର ବୁଦ୍ଧିର ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିଭଳି ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟର ମୋହକୁ ଦୂର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ସ୍ୱଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି, ସୁଧର୍ମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣର ଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଏହି ହେଉଛି ଭଗବତ ଗୀତାର ମହାନତା। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ସେହି ମହାନତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେହି ମହାନତା ଆଡ଼କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇ ଆଜିର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଆମେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଶ୍ଲୋକ ଆଜି ପଢ଼ିଲେ, ତାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ତାର ଅଧିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବା ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ଏବଂ ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଯିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଥରେ ନମସ୍କାର।